ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ I think what we can do is we cannot discuss Gurbani grammar अगर पूरी discuss करनी होवे in depth ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ time ਬਹੁਤ effort ਖਾਲੀ teacher ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਬ ਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ ਇੰਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ अगर मैं पंजाबी कहूँगी सकर्मक है कि असकर्मक है क्रिया तो ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ so I in the past my experience has been ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ they pursue other methods So, just a little bit of history of Gurbani grammar, just to let you know. Believe me or not, can anybody in the class tell me who is the first person or first bunch of people actually who figured out this Hariyan Bihariyan the rules? Granth bade destroyed ho gaye sare chote kallukare vich te jehdo Sarsa Nadi vich jadon Anandpur da kila chhodya. Maybe una granthaਂ vich Gurbani de grammar ਦੇ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ you'll be surprised ਕਿ these grammar ਦੇ rules didn't come into the surface until lot later into our literature can anybody take a guess though wild ki which are like couple of people who really focused ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ sort of ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ ਹੈਨਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ something must be here going on here can anybody take a wild guess who were the first bunch of people who figured this out though and which year it might have been ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ Hanji, anybody else want to take a shot at it though? Who could have thought about it first though? I'll give you. I'll give you a hint. Ki unfortunately, the person who figured it out, Pele, at least the person who gets the credit for it, was Sikh Nisan. Let me. Bunch. Thoda hint to diya main. Hanji, anybody want to take a wild guess? निर्मले सी वीर जी निर्मले नहीं निर्मले भी नहीं सन believe me or not it was the first gentleman was a British McAuliffe was the first one and Trump who noticed that कि एक यार इथे कुछ खुटपुट है कुछ किधरे इधर इथे this must be more to it though that a अलग spelling क्यों use हो रहे हैं इथे ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਫੈਕਟ ਦੀ ਬਟ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਥਰਸ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਕਆਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ they had a difficult time figuring it out though somewhat they figured it out so आगे जाके फिर can somebody take a wild guess ki who was the first few people who was the first ਜਿਹੜੀ solid book ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ does anybody know ki who was the first pioneer ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ can ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹ ਸਟੇਪਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਉਂਕਿ that was the first biggest attempt that was made to figure this part all out ਹਾਂਜੀ
ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, let me maybe I can use my whiteboard and you know and give this you know, let me see if I can ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਵਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਸੱਸਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਇੰਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल if I can take I wish I was good in this one, if I erase this one and go back to my this, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਹਾਂਜੀ। So as you can notice though ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਉਨ ਤੇ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹਨ। ਕਈ ਐਂਡਿੰਗਸ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਐਂਡਿੰਗਸ ਔਕੜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਐਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਸਿਮਰੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ, let me tell you what that is. I'm going to make it ਸਿਮਰੈ, ਸਿਮਰੈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਕੜ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਔਕੜ ਨਾਲ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਖ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ। So it would be very childish for us though to think कि ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। There's a very specific reasons that these were used, which we do not understand though. That's our problem, why we don't understand. But there are reasons behind all this stuff, why they did that. And we are not going to learn everything today though. I mean, it's not possible for me to teach exactly हर चीज़ मैं समझा दिया घंटे च, वो possible नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। But then there are about, I would say, 35 to 40% of the material which is extremely simple also, which is easy to understand, and those are the ones we're going to be focusing on today. ਹਾਂਜੀ, so ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਵਰੇਟ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ। Actually, you know what, maybe towards the end of the class I will write down the names, you know, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰੂਲ ਜਿੰਨੇ
ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ which I was a part of that book, you know, not writing it but reviewing certain chapters and giving my comments, and I was involved in that project. ਉਹ ਸਿਖਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ book. Again, you know, these things are only important if one understands how to use them. As Simrat Didi pointed out earlier, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਧਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਧਿਕਰਨ, ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਜਾਂ ਓੰਕਾਰ ਬੇਦ ਨਿਰਭੈ, ਯੂ ਨੋ, ਉਥੇ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬੇਦ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓੰਕਾਰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਟੂਡੇਜ਼ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਜੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਕਸੈਸ, 90% I think will forget though. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, because most people are not interested. That's why these classes limited success mildi hai mainu, because people don't apply them, people forget very soon, and that's okay with me. I'm willing to change. Anybody has any questions though before I move forward? I'm going to step deeper into it though. I'm going to start discussing the rules now. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗਾ after the class, ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, anybody has any questions though, any comments before I move forward? Otherwise I'll start my class. Okay ji, so I'm going to start with the rules of the grammar. The ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ rule ਹੈ nouns ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ does anybody remember what a noun is? ਸ਼ਰਮਾਇਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕੁਝ ਦੀ। Who does not remember ਜੀ noun ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ does everybody know what a noun is, right? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ does anybody know ਪੰਜਾਬੀ ਚ noun ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? Noun. What is the noun for? Sangya is the official name for noun in Punjabi. Sangya is the grammar which ਅਸੀਂ ਸੰਗਿਆ ਕਵਾਂਗੇ noun ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, I'm sorry, somebody said something. Now ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਸੰਗਿਆ is the name of noun though. So noun ਸਾਰੇ familiar ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾइन ਦਾ। I'm going to start. ਗੁਲਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Thank you, sweetie. The noun is the name for person, place, animal, or thing. That's exactly what noun is. Oh. So we'll discuss nouns for a second, Hanji. So I'm going to use my whiteboard and I'm going to discuss the noun ki hai ji. Hanji. So noun ya sangya ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 2 ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹਨ ਮੇਜਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਯੂ نو ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹਨ। ਮੇਲ ਅਲੱਗ ਹਨ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
So male noun of course ਹੁਣ ਕੋਈ example ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ male noun ਦੀ ਜਿਹੜਾ noun male ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ example of course I want everybody to participate you know male noun ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ example ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ word ਦੀ ਜਿਹੜੇ male ਹੋਵੇ noun example ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ example ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੀ ਅੱਜ word karta ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਰਤਾ ਮੇਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ male yeah ਸੋ ਮੈਂ ਐਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ you know ਕਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਸ ਫॉर एग्जांपल वेद है ना तो वेद अच्छा है वेद अच्छे हैं वेद अच्छी नहीं है लेकिन है ना does everybody get that you know so उसी तरह जिस तरह मेल नाउन है उसी तरह फीमेल नाउन्स भी हैं ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰ ਫੀਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਂਸ ਘੱਟ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਰੂਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕੀਤੇ I had nothing to do with it. I'm just a translator here yeah you know. would Ji, my- prakriti be a female I'm sorry ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਦੋ yeah ਹਾਂਜੀ you know just let's wait though until I let me explain the whole thing and then maybe we can ask so female noun the example for example ਹਾਂਜੀ ਸਿਮੀ ਦੀਦੀ my ਵੀਰ ਜੀ my ਹਾਂ ਮਾਈ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਪਰ I was looking for a word ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਬਣਤਰ ਫੀਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ for example ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ you know ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਯਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਜੀ ਊੜ ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਉਨ ਹਨ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਦੇ ਅਗਰ ਐਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ does everybody understand what mukta is though mukta means ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ alphabets ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੈ you know ਇੱਕ what are the English equivalents ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਵੀਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ consonants ਇੱਕ consonants ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ vowel ਵਾਵਲਸ ਹਨ ਤੇ ਵਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੱਤਾ ਵਰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੱਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਡ ਪਰ ਜੇ ਕੰਨਾ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਨਾ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਡ ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਫਰਮ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਅਗਰ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨਾਉਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਰੇਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Mirji, that means tatta is free from vowels. That is absolutely correct. Tatta is free from any vowels is exactly what it is. But ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਲੂਰਲ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। So for example, I'm going to give an example, though bade example in Gurbani which I'm going to pick up a very simple example. Dharam. Dharam means religion ਵੀ, ਧਰਮ means ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ, ਧਰਮ means ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਰਡ ਧਰਮ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਧਰਮ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਮਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਵਰਡ, ਹਾਂਜੀ। मेरा कर्सर तो नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना मम्मे दा, मैं लेट मी ड्रॉ विद अनदर ताकि तक समझ आ जाए। इथे मम्मा मुक्ता है धर्म दा, हैं जी, मम्मे ने कोई मात्रा नहीं लगी हुई इथे। जे धर्म दा मम्मा मुक्ता है ते समझ लो वो प्लूरल है, मतलब सारे धर्म एक धर्म नहीं। पर जे धर्म दे मम्मे नू, जे धर्म दे मम्मे नू औंकड़ लग्या होया है, let me show you what that means। ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਂਕੜ ਲਗਾਤਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਨ ਧਰਮ ਓਨਲੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ, not the plural ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ, let me repeat it two more time, ਅਗਰ ਮੇਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ, ਫੀਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਲ ਨਾउन ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਲ ਨਾउन ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? let me ਵੀ ਜੀ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ਸ ਧਰਮ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਮ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਜੀ ਅਗਰ ਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਮੁਕਤਾ ਔਰ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨ ਹੈ, ਦੋ ਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੂਰਲ, ਬਹੁਵਚਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਨ ਦੇ ਨਨ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ similarly, I mean, okay, I'll wait for a second, make sure everybody understood that before I went further. ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। And remember one more thing, it's only the ending part that's important to us, not the first part of the word. First part of the word has nothing to do with it. It's the ending part of it. I'm sorry, koi keh raha si kuch. Sukh. So sukh is let me write that one. So sukh is a good example. So sukh is a good example also. So sukh, yeah, I mean, the khakha mukta hai versus औंकड़ लग्या है। जो औंकड़ लग्या है तो एक सुख है, जे ते नहीं लग्या होया औंकड़, मुक्ता है अगर खखा, तो फिर सारे सुख हैं। उसी तरह दुख भी उंजे ही है, सुख दुख दोनों उंजे ही आएंगे। रोग is another good, रोग is very important to understand. So let me erase that here though. रोग is very critical because रोग बड़ी बारी गुरबाणी विच, let me just, रोग दा गग्गा अगर मुक्ता है तो सारे रोग हैं, फिर एक रोग नहीं, फिर प्लूरल है उत्थे। मैंने एक रोग की गल नहीं कर रहे गुरु, ते गग्गे नूं अगर औंकड़ लगेगा तो फिर एक रोग हो जाएगा।
ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ they are not concerned with any other sickness though ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ 99.99% of the time ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਮੇ। ਹੋਮੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ 30 seconds ਵਾਸਤੇ so that I want to make sure that we understood everything. Does anybody still has a question, Ji? Usually this is clear, but the question I have is, so is there a case where there are nouns that are not plural, male nouns, not plural, not singular? Yeah, ਹੁੰਦੇ exceptions ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। That's why I always say that these rules, generally speaking, these rules work most of the time. There's always exceptions in the rule, but I would not bother with the exceptions because exceptions are exceptions, you know. As a general rule, this works as a general rule. ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਛਾਣੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਲ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲਿਆਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਧਰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਰੋਗ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਗ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਦੀ ਰੋਗ ਮਾੜੀ, ਹੋਮੇ ਦੀ ਰੋਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਟਸ ਈਦਰ a female noun ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ if it's female noun ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ it means of female noun ਹੈ। That's right, ਉਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ, ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਰੂਲ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ I think I'm going to switch to I'm going to stop sharing this and anybody has a question on female nouns, मैं example देनी है। मैं example बहुत या नहीं है मेरे को, singular noun या एक या दो ही हैं खाली मैंने जड़ियां ढूंढियां मैं, but so noun अगर female दे, अगर all plural nouns have the same rules, only when it's singular then the rules are different। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਾਉਨ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। That's how I feel. So let me just मैं इन्हों clear कर ला, मैं अपने मिटा रहा सारा। Is that okay everybody? I'm going to clear this one. ते मैं हुन इन्हों मैं हुन stop share करके
मैं दोबारा हुण मैं करांगा अपनी स्क्रीन शेयर सुखमनी साहब दे पाठ तो let me just let's look at the first Ashpadi here. कमल जी तो नजर आ रही है ना स्क्रीन तो नजर आ रही है ना स्क्रीन हाँ जी सो इत्थे तुसी देखोगे इत्थे let's look at the word नाम जपत अगंत अनेके वेद दे स्पेलिंग देखो वेद हिंदू होली टेक्स्ट हैं जड़े 4 वेद हैं एक नहीं है जी इस वास्ते वेद प्लूरल है इत्थे वेद मैस्कुलिन नाउन है फीमेल नहीं है जी मेल नाउन है इत्थे ते मैस्कुलिन होण कारण वेद दा दद्दा इत्थे मुक्ता है क्यों क्योंकि 4 वेदां दे बारे गल हो रही है एक वेद बारे गल नहीं हो रही सो लेट मी जस्ट गो ओवर द वर्ड जो सिमरो जास बिसंबर एके नाम जपत अगंत अनेके इत्थे हुण गल आई है कि जेड़े वेद पुराण ते स्मृतियां जेड़े सुधाखर हैं जेड़े सुधाखर मतलब शुद्ध अक्षर हैं जेड़े पवित्र हैं पाक हैं परमात्मा दे बख्शे हुए हैं कि ने राम नाम एक आखिर मतलब इन्हां नूं बुलाण वास्ते परमात्मा दा प्यार जिन्हां च मौजूद सी ब्रह्मा वर्गे सियाणे बंदे ये उन्हां ने बनाईयां सारी ये कीने मतलब क्रिएट कीते गए वेद मैस्कुलिन नाउन है पुराण एक पुराना नहीं है 18 पुराना है ते पुराण भी मैस्कुलिन है इसी वास्ते मैस्कुलिन या मेल होण करके सारियां पुराणा बारे में एक वेद की गल नहीं करते पे सारे वेदां की गल करते पे एक पुराण की गल नहीं करते पे सारे पुराणा की गल करते पे और मैं उत्थे एक गलती कर गया मैं I apologize for my mistake I'm going to go back I'm going to stop my share I just realized I made a big mistake here in writing I'm going to correct myself here 1 second please मेरे को एक गलती हो गई मैं रूल समझाने वगैरह उल्टा लिख गया मैं apologize for that सियारी वाली हाँ जी मैं गलती हो गई मेरे को बड़े दिनों तो पढ़ाया ना होवे ते यही होंदा फिर फीमेल नाउन दी मैंने गूगल मैं उल्टा लिख गया सॉरी अबाउट दैट फीमेल नाउन अगर प्लूरल होवे तो ते सियारी लगदी है सिंगुलर नहीं लगदी ते सिंगुलर होवे ते औंकड़ लगदा है नहीं मुक्ता ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ नहीं सिंगुलर नु सिंगुलर होवे ते सिंगुलर फीमेल नाउन नहीं सिंगुलर नाउन जेड़ा है जेड़ा ओ दोनों मेल ते फीमेल दोनों सेम हैं आई वाज रॉन्ग ऑन दैट नहीं वीर जी अच्छा मैं लिख रहा फिर मैं बाद डबल चेक कर लांगे दिस इज व्हाट आई रिमेंबर मैं दोबारा चेक करके जाएगा पर प्लूरल नु डेफिनेटली सिहारी लगती है सो प्लूरल दे रूल सिमिलर हैं सिंगुलर दे रूल सिमिलर हैं प्लूरल दे नहीं हैं सो नहीं सिंगुलर नाउन ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੇਲ ਨਾਉਨ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ फीमेल नाउन नहीं मतलब कहने मतलब कि ਜਦੋਂ plural what I remember though and Simriti Didi let's not argue about that let's just leave it मैं double check करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ I don't want to get into an argument but what I remember is what I remember and I'll double check it and मैं class ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਰੂਲ ਸਾਰੇ but मैं focus ਇੱਥੇ plural noun ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ plural noun ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ singular ਅਗਰ female noun ਹੋਏਗਾ ਤੇ इस वास्ते मैं कह रहा बिकॉज मैं गलती मेरे को हो गई है मैं अपोलोजाइज फॉर दैट कई बारी पढ़ांदियां कई बारी 19 साल पढ़ाया ना होवे ते फिर यही होंदा ते इत्थे देखोगे तुसी कि इत्थे स्मृति दे स्मृतियां एक तो ज्यादा हैं स्मृतियां हाँ जी स्मृतियां एक तो ज्यादा होने कारण तत्ते नु सिहारी लगी हुई है तत्ता मुक्ता नहीं है पर वेद ते पुराण दे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੇਬੀ ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਮੀ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲਾਈਕ ਅ blanket statement ki who's right and who's wrong I'm better check my double check and triple check myself before I say anything so simrat de tatte nu dekhoge ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ
ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਧਾਖਰ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧ ਅਖਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਖਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਖਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਖਰ। ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣ। ਇੱਕ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, which I also, which somebody already in the group, somebody said that, but let me just go down for a second here. मैं थल्ले जाके एक और एग्जांपल देना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। Okay, here we go. Every example author both देते हैं इस वजह से। So सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म देखो कि पहला धर्म मम्मा मुक्ता है थे, ते इस धर्म दा मम्मा मुक्ता नहीं है। हाँ जी, नोटिस किया तुसी सब ने? इत्थे सर्व धर्म आया मने सारे धर्म, एक श्रेष्ठ आया मतलब उन्हां चो बेटर केड़ा है, ते तुसी नोटिस करोगे इत्थे इत्थे नहीं है। इत्थे धर्म दे स्पेलिंग इस धर्म दे स्पेलिंग नालों डिफरेंट है। हाँ जी, doesn't everybody see that? हाँ जी, उद्यम, सगल उद्यम में उद्यम, उद्यम दा मम्मा मुक्ता है उद्यम, ते इत्थे उद्यम नहीं है। हाँ जी, इत्थे उद्यम एक उद्यम बारे गल करते पे, सारे उद्यमां बारे गल नहीं कर रहे। थान, सगल थान ते उत्तम थान। थान देखोगे इत्थे थान दे स्पेलिंग ते इत्थे थान दे स्पेलिंग। बहुत लोग नहीं नोटिस करते ना चीज़ां नूं, जो बाणी कई बारी नहीं आंदियां, नोटिस नहीं बंदे कर सकते, पर थान इत्थे थान डिफरेंट है, इत्थे थान डिफरेंट है। हिंदी इत्थे एक थान बारे गम भी सारियां जगह विचों केड़ी उत्तम स्थान है जिहड़ी। हाँ जी, ते इत्थे उद्यम विचों भी उद्यम होण कारण इत्थे केड़ा उद्यम बेटर है, एक सारे उद्यमां नालों, सारे धर्मां नालों केड़ा धर्म बेटर है। हाँ जी, सो ये थोड़ियां एग्जाम्पल हैं इहो जिहियां बाणी च होर बड़ियां एग्जाम्पल इहो जिहियां आईयां, पर इत्थे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है क्योंकि इत्थे धर्म नाल धर्म आए हैं दोनों। हाँ जी, इत्थे धर्म जो नाल आए हैं दोनों। Does everybody get this part though? I mean, it's not that difficult. I feel it's pretty easy. In fact, it's pretty. और ये नहीं कोई कह सकता कि बगैर ग्रामर दे रूल समझे हुए समझ ना आए। अगर नहीं भी पता किसी ने रूल, ता भी उन्होंने समझ आ जाए कि सगल उद्यम में उद्यम भला मैंने सारे उद्यमां विचों केड़ा उद्यम बेटर है, you know. So anybody has any question? I'm going to stop here for a second though, and then if nobody has any question, then we'll discuss something different. ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਫੈਮਿਨਿਨ ਨਾਉਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, कितने जी? right above that मत। नहीं उस वास्ते नहीं सिहारी लगी हुई, नहीं उस ओ साध संग दुर्मत मिल हिरिया, उत्थे दुर्मत दे तत्ते नूं जिहड़ी सिहारी लगी हुई है, that is for a different reason, not for ओ नाउन दे वजह नाल नहीं लगी हुई उत्थे। This is the only bad part about गुरबाणी ग्रामर की हर जगह हर रूल अप्लाई नहीं हो पाते वो वाले सिहारी वाले। सिहारी दी वरतों बहुत तरीके नाल होंदी है, सिर्फ मेल और फीमेल नाउन वास्ते नहीं होंदी। आई मीन फीमेल नाउन विच वरतों नहीं होंदी, बहुत होर वरतों भी होंदी है सिहारी दी। इत्थे आए इत्थे साध संग दे गग्गे नूं मुक्ता है ते दुर्मत दे तत्ते नूं मुक्ता है। इहदा मतलब है साध संग विचों या साध संग तों
ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲਹਰੀਆ, ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਮ। ਤੇ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, any questions on this part ਦੀ? So mostly noun ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ masculine noun ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਫੀਮੇਲ noun ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਉਨ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਔਰ ਨਾਉਨ ਦੇ ਅੰਕੜ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ anybody can argue with me and lot of people in the class come to me and tell ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਰੂਲ, ਬਟ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਥਾਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। I agree with that too। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੇ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਦਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, second rule I'm going to discuss though is the first person, second person, third person the rule ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, and let me discuss those rules also। ਤੇ let me clear ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ। So first person does anybody know ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ first person ਨੂੰ? Anybody take a wild shot? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। The second person? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। The third person? ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਅਨਯ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਲ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹਨ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਵਰਬ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ, ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ, ਅਗਰ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਜ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਮਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ? ਸਿਮਰੋ, ਗਾਵੋ, ਬੜੇ ਵਰਡ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਹਨ? ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਦੱਸੋ। ਪਾਵੋ, ਜਾਵੋ, ਪਾਵੋ, ਜਾਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਵੋ, ਧਿਆਵੋ, ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਰਾਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਵਰਡ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਕ੍ਰਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਔਂਕੜ ਦੇ, ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਔਂਕੜ ਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਫਸਟ ਅਸ਼ਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ।
पहले अपनी एग्जाम्पल देंदे हैं, मैं सिमरिया है, सिमरों, क्योंकि सिमरों है, मैं सिमरिया है, इसी वास्ते मैं पाया है, पावो, क्योंकि ਵੀਰ इस ਜੀ मैच ਬਿੰਦੀ लगाਉਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। हाँ जी, पावों। बिंदी सहित है, प्रोनाउंसिएशन बिंदी सहित है, या थैंक यू। हाँ जी। सिमरों, सिमर सिमर सुख पावो, मैं परमात्मा दा पावन सुख पाया है, मैं पाया है सुख, क्योंकि मैं सिमरिया है, इस वास्ते मैं पाया है। काल कलेश तन माहे मिटावो, मैं मिटाया है अपने मनों तो, क्योंकि जे ए फर्स्ट पर्सन सिंगल, अगर फर्स्ट पर्सन विच ए फर्स्ट पर्सन विच है, फिर ए भी फर्स्ट पर्सन विच है, ते जे ए फर्स्ट पर्सन विच है, ते ए भी फर्स्ट पर्सन विच है। फिर इत्थे फिर सिमरों, इत्थों फिर सिमरों आया वर्ड, सिमरो जास बिसंबर एक है, हाँ जी। ते अगे आई डोंट नो, अगे कोई एग्जांपल है किनका जी जाके नहीं, अगे जाके फर्स्ट पर्सन जी, इत्थे ए वर्ड फर्स्ट पर्सन च आए हैं, सिमरों फर्स्ट पर्सन च आया है, पावों फर्स्ट पर्सन च आया है, मिटावों फर्स्ट पर्सन च आया है, फिर सिमरों फर्स्ट पर्सन च आया है वर्ड। यू नो समथिंग एल्स इंट्रीगिंग दो, जद अपने बारे गल कीती ने ते सुख दे खखे नूं औकड़ है, सारे सुखां बारे गल नहीं करते पे, परमात्मा दे सुख बारे गल करते पे, सारे सुखां नूं नहीं, उन्हां नूं सारे सुख नहीं चाहिए, वो एक प्रतीम एक सुख जड़ा नाम दा प्रेमा भक्ति वाले सुख दी, मैं सिमरिया है ते उस प्रेमा भक्ति वाले नाम दा सुख, नाम दे दान नूं प्राप्त कीता है, मैं कर लिया है, मैं करके, क्योंकि मैं अपने जीवन विचों कल क्लेश मेरे विचों नहीं रहे हो, क्योंकि मैनू परमात्मा दे सुख दी प्राप्ति हुई है मैनू, तो तुसी भी करो, इनकरेजमेंट है। सिमरों जास बिसंबर एक, मैं सिमरिया है उदा नाम जपन तगंत अनेके, होर भी करते हैं लेकिन मैं कीता है, क्योंकि वेद पुराण सिमरत सुधाकर जितने वेद, जितनियां पुराणा, जितनियां सिमरतियां हैं, वो एक परमात्मा दे नाम तो उतरियां हैं, भाव उन्हां दे क्रिएटर भी प्रेमा भक्ति विच डुबे हुए सन, ताई वो क्रिएट कर सके सारा कुछ। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, अगे जाके सुखमनी साहब मैं एग्जाम्पल लिख दियांगा तुहानू, जिथे सिमरो नहीं है वर्ड, सिमर 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 सुख पावो है, अगे जाके आएगा, मैं दसांगा तुहानू, पर उत्थे देखोगे उत्थे एक सुख दा खखा मुक्ता है, खुख दे खखे नूं औकड़ नहीं है। जदों तुहानू उपदेश देणगे कि तुसी सारे सिमरो ते सिमर के सुख पा लो, ते तुहानू सारे सुख मिलणगे। जदों अपने बारे गल कीती ने ते उत्थे सिर्फ एक सुख दी गल आई है, अन्य सुखां दी गल नहीं आई। हाँ जी, मैं दूसरी एग्जाम्पल एक होर देना तुहानू, अगे जाके अष्टपदी नंबर 20 which I'm going to find the right page though. 81 and page number 101. Just 1 second, I'll get to that page. 98, 99, 100, 101. फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए, जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम, सात जना की मांगो मांगो तू, मैं मंगता हां तू, क्योंकि इस तूड़ मैं मंगी है, इसी वास्ते पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, क्योंकि अपने बारे गल कीती है इत्थे, मांगो तूड़ है, ते जे मांगो दे स्पेलिंग ऊड़े नाल ना एंड होंदे, अगर लैसे ते हाहा लग्या होंदा, हाहे नूं औकड़ होंदा, ते फिर की मतलब होंदे, तुसी सारे मंगो मांगो, पर इत्थे मांगो आया है वर्ड, सात जना की मांगो तूर, मैं मंगदा हां तूर सात जना दी, इसी वास्ते पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, मेरी श्रद्धा नूं पूरी करो। उते तुहाडी श्रद्धा बारे गल नहीं आई, उन्हां दी अपने टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। साध संग प्रभ के गुण गावो, मैं गावां, प्यारियां नाल मिलके जेड़े परमात्मा दे प्यार करन वाले हैं, उन्हां नाल मिलके, ते गुण इत्थे, कैन somebody in the class, सिमरन तुसी ना हेल्प करना, is somebody in the class tell me कि गुण इत्थे गुण प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है प्लूरल।
ਪਲੂਰਲ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਜੀ ਪਲੂਰਲ ਮੁਕਤਾ Plural ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਥਰੂ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨੀਤ ਰੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰਸਨਲ। ਇਹ ਆਪ ਆਥਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸਰਣਾਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, ਗਾਵੋ, ਧਿਆਵੋ, ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਭਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਫਿਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਤਲਿਆ ਚਲਾਓ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚਲੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਅਸ਼ਪਦੀਸ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਸਾਰ ਬੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗਾਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚਲੇਗੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ। So let me give you that example here, page number 99. मैं I'm going to page number 99 for a second though. Second person वास्ते
ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇਗਾ। So let's look at that for a second though. 19.6 ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੈਗਾ। If we can just mute themselves. ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। Second ਗੁਰ verse. ਕੀ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਬੁਝੇ ਸਿਆਣੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਹਾਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਮਤ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਤੁਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਖੋਂ ਦਾ ਊੜੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाता है ना, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਚਰਨ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਕ ਜਾਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਕਹੋ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਸੀਗੀ ਹਾਹਾ ਨੂੰ, so is that a second person now? Okay, let's discuss it. मैं एक सेकंड पे पहले डिस्कस कर ले वाला। आप जपो अवरा नाम, सुनत कहत रहत गत पावो। सो ਜਦੋਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ, ਰਾਖੋ, ਜਪੋ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Just to clarify, Virji, all these apply only to verbs, action words. Yeah, sometimes to adverbs also, sweetie didi. कई बारी adverbs ਨੂੰ ਵੀ use ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ generally speaking verbs ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, I'm sorry, ਉਹੀ ਮੈਂ clear ਕਰਦਾ, then we are almost done then today's lesson, you know. Let me go back to an earlier page though, in the Sukhmani Sahib di Bani chon. I just want to make sure कि when we go home today, एक थोड़ी जी clarity लेके जाइए कार, ताकि ग्रामर ਦੀ किताब पढ़नी शुरू हो गए तो समझ नहीं आनी, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो सब किताबां पढ़नियां सारियां। 3.5 हाँ 3.5 बेटर है। ਤੇ ਜਦੋਂ क्रिया ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਫਿਰ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ 7 ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਗਾਵੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਗਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਵੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, I'm sorry ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੈ ਛੋੜੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ, ਰੋਜ਼ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
साजना की सरनी पर है। So एक छोटी जी एग्जांपल है, बड़िया एग्जांपल है और हैं गुरबाणी तो, people can give hundreds of examples more, you know, गुरबाणी जड़ियां आईयां हैं, लेकिन जड़ियां as a general rule जदों भेक अनेक अगर नहीं बूझ है सीज है, ए देखो सेम भेक अनेक अगर नहीं बुझे, बड़े भेक करते हैं बड़े सारे पर अगर नहीं बुझती उन्होंने, कोट उपाव दरगाह नहीं सिज है, बड़े कोट बड़े तरीके ढूंढते हैं पर उन्होंने उपाव सिजते नहीं। हां जी, बस मैनू डर एको गल दा लगदा है किधरे किधरे एक्सेप्शंस ही होंदियां हैं, यू नो, बहुत सियाणप जम का भौ व्याप है, बड़े सियाणप जिन्हां दे हैन, जिन्हां दा जम दा भौ डर जिहड़ा है ਉਹ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, so I'm going to stop. Let me see if I find some other example. These are the good examples I found. I was looking at it late last night, but you know, so I'm going to stop sharing here. ਹਾਂਜੀ, so I'm going to repeat it one more time. ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਨਾਲ generally speaking first person ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਨਾਲ generally speaking second person ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ generally speaking third person ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A general rule, and don't hang me if you found something that doesn't work or whatever it is, you know, but there are sometimes there are exceptions, but ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ as a general rule ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ general rule ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, especially ਜਿਹੜੇ first person ਵਾਲੇ rule ਔਰ ਬਹੁਤ helpful ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ फर्स्ट पर्सन वाले रूल जड़े हैं बहुत जबरदस्त हेल्पफुल होंगे, बिकॉज बड़ी क्लैरिटी हो जाती है, यू नो, कि किथे फर्स्ट पर्सन दे यूल, किथे फर्स्ट पर्सन दे रूल यूज हो रहे हैं ते किथे नहीं हो रहे, यू नो। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस दो? वीर जी ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ, आई एम सॉरी, वन बाय वन। हाँ जी, हाँ जी, रिदमनी जी। हाँ जी, वीर जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? सिमर के, सिमरन करके, सिमरन द्वारा। और मैं सिहारी आज डिस्कस नहीं की थी, मे बी नेक्स्ट वीक आई टू मच रूल मैं डिस्कस नहीं करने, तो सिहारी आज डिस्कस नहीं की थी ज्यादा मैं आज सिहारी दी वरतों। हाँ जी, does everybody have those एक 4 वॉल्यूम विच एक बुक है शब्दार्थ? Does everybody in the group here, most people have that book? एक शब्दार्थ बुक है, प्रिंसिपल तेजा ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ। does anybody have those books though? ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਚੌਥੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। I think that was one of the first attempt. This, by the way, Simrididi and everybody, this book was written before the Gurbani grammar book by Professor Sahib Singh. That I find very helpful. Oh, jede laga matra de jede rule jede likhe ne unhone ne, utte sihari de rule tusi beshak copy karke laga dena. I will also go through it. Everybody can read through those sihari de rules. You can go through sihari de rules again, you know. But unhone bahut sona samjhaya, unhone very very elegantly samjhaya unhone bahut zyada। ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਸਰਲ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਖੰਡਤਾ ਕੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 4th ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਅਦਰ ਸੋਰਸਸ ਦੈਟ ਸਿਮਰਤੀ is telling us to read, you know। ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਰ ਨਾਉਨ ਦੇ ਮੈਸਕੂਲਨ ਨਾਉਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਸਕੂਲਨ ਨਾਉਨ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਔਂਕੜ ਅਗਰ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂ نو ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ,
ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। But again, I go back to the same thing. A lot of people come to me after the class and argue with me or tell them their views. And कि ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ clarity ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ thought process. I think clarity ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। For example, ਹੁਣ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੂਲ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਨੋਇੰਗ them। ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗੇਨ ਆਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਯੂ ਅਪ ਫਰੰਟ ਅਨਲੈਸ ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਰੂਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੀ ਈ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਰਡ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ somebody wanted to say something I'm sorry ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ YouTube ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 8-10 ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਅਗਰ ਸਮਝਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ YouTube 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ 1 through 10 you will know most of the rules of the simple rules of Gurbani grammar. ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ which becomes very difficult। ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ 3-4 ਰੂਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल I tried once about 13 years ago in Lancashire ਗੁਰਦੁਆਰਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਹਲੇ KCF ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ तो तीसरे हफ्ते वो 10 स्टूडेंट तो कि 12 स्टूडेंट तो 2 हो गए खाली बस बिकॉज इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल क्लास क्योंकि मैं कारक डिस्कस करने शुरू किए। मैं पहले कर्ता कारक समझाया कि सेंटेंस दे ऑब्जेक्ट की है फिर मैं सब्जेक्ट की है सेंटेंस दा फिर कर्ता कारक तो कर्म ते आया फिर करण ते आया। हुण कर्ता कारक दे ते करण कारक कर्म कारक दे रूल्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹਨ ਬੜੇ ਰੂਲ। ਫॉर एग्जांपल ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਸੇਮ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। that class then I had to end then only successful ਹੋਈ class। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਾਰਕ ਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਅਧਿਕਰਨ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ it was not successful। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਚ ਤੇ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਚ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਉਸੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਗਰੁੱਪ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੋਟਸ, ਮੇਰੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਸ ਹਨ, ਉਹ 1990s ਦੇ, अर्ਲੀ 90s ਦੇ, ਲੇਟ 80s ਦੇ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਰਿਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ again, you know, unless you are interested in that stuff deeply though, I mean, this stuff doesn't move you. It's spiritual stuff nahi hai, you know. It's not like going to bring tears to your eyes or something, you know. But ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ easy ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ better ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you know, ਸਮਝਣਾ। But ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ question ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਥੋੜਾ। But can anybody in the group, Simrat Didi probably will know, but any other group, any other person tell me ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ACF ਦੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, but ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਔਂਕੜ। ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਫੂਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਣੀ। ਜੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ that's right, ਬਾਰੇ ਚ? ਨਾਨਕ ਨੇ that is the only place you will find, very few places। ਮੈਂ ਕਿਹਾ KCF ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ seldom used word, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, you know। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, you know। ਸੋ ਉਹ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੇ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। Anybody has any questions though? And next week I'll probably spend 15 minutes on the Sihari the rules. Sihari किस तरह जनरली लगती है Sihari? ते कई बारी authors, you know, Gurmat Nirnay is one of my favorite books by Jodh Singh दी, कईयां ने मंगाई भी है। ते बवराज नोटिस किया गुरमत दे निर्णय दे बुक दे गुरमत दे तत्ते नु सिहारी लगाई उन्होंने। I actually did not notice this thing very much ever. I mean, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। I've noticed कि भी difference आ गया, but did not know कि that changes, the meaning will change also. Yeah. ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਥੀਸ ਰੂਲਸ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, you will get thoroughly confused। ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਰੂਲ ਢੂੰਡੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਅੱਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ।
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਿਊਟ देयर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਣੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਣੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ I just sometimes small things intrigues you intrigues me a lot when I see these things so ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਛੁਟਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੁਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ, ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੜੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਫਰਕ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝਣੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਕਾਰਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਾਰਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੇਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। I really do not want to teach karak on Zoom though. It's a futile exercise. मैं 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ I was an utter failure, so I could not, because most people it's difficult subject to teach, very difficult subject to teach. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, but ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਚ ਔਖ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਅਗਰ ਕਹੋ, ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, which is the 6th case which means hey nanak ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਝ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕੜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦੇ ਪੈਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵਰਡ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ।
नानक ने राज चलाया और नानक ने राज चलाया और नानक थोड़ा आप लिखण कि मैं राज चलाया हाँ जी ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Vijay, I wanted to share two things really quick. So if you took a poll of people on this call, how many did not know this, and they've been reading it, but they did not know this, right? If you took a poll, I think it's a very large percentage. And the difference is this: you are looking at a picture in black and white. Now, when you read it, you will look at a picture in color, right? It'll have a different meaning, and you'll feel it differently. That's true. This was me 10 years ago in your first class, right? I had no clue before, and then shades of certain colors start coming in. That's so the only comment I will say is the most useful part of this was for me when you talked about Ankar, masculine naam the ਉਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ helpful ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ for example ਜਦ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a lot of time people conflate it to say ਕਿ ਸੁਖ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦਾ then it's very clear that ਇਹ ਸੁਖ ਕਿਸ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ I think that for a layman like me it was very helpful Baki very complexity I think those are more fine distinctions but yeah most helpful is the onkar without onkar. And I think also I find ki first person wali is very helpful that we should know jithe first person aaya hai ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ next week ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਹਾਰੀ ਵਾਲੀ I will discuss it ਅੱਜ ਨਹੀਂ discuss ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ jumbled up ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ two ਹਫਤੇ things were very helpful ਅਸੀਂ ਹਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ you know you'll laugh at me you know when I started to teach this is year 2002 or 3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ 2021 ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ you know you'll probably laugh at me I used to create student exam I used to create multiple choice questions it should take me I found out how hard it is to create one I have those exams but multiple choice exams ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ you know those were younger days I had a lot of energy ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ I could care less ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ you know ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ KCF ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਂਕਸ਼ਾਇਰ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਵਾਲੇ it was good a lot of students used to understand that and the students I mean not young children I had students who were 75-year-old and I had students who were 15 so we are very both vada large group honda si and so how many people today let me I'm surprised what Jaspal ji said right now how many people sitting today had no clue about these things though ki yaar how many people didn't see the Bani that way at all a lot of people wow Anji. ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਆਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ those are probably like million times better than what I said because those are professional people explaining and also the books ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ mention ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਮੈਂ I'm going to type it up probably and send it in though and anybody else has any questions I'm going to in 3-4 minutes we're going to end the class sorry subject matter thoda dry si aaj so
कोई कमेंट होए, क्वेश्चन होए, ना समझ आई होए तो दसो. Virji, as a humble request, can you ask Gurmeet, Jasmeet to just post this little early so we can go through the lecture once again to polish ourselves, you know, because you really need to still, you know. I'll do that. But I don't know whether जो recording ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀਆਂ share screen ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ. अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ. So I will definitely request her to do that. No question about that. Yeah. They will come, Virji. Hanji? They will come. Your slides will come. Your board will come on the recording. Yeah, sure. Okay. And ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਰਡ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ. At least there are two dharams that come within the same sentence, two words apart with the different spellings, you know. ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ same word ਨੂੰ ਨਾਲ repeat ਕਰਨਗੇ with different meanings. ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ is ਅਸ਼ਪਦੀ number 21. ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੁਰਖ ਆਏ ਵਰਡ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ. ਈਵਨ ਦੋ ਵਰਡ ਅਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਏ ਵਰਡ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ. ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਇਸ ਦੈਟਸ ਦ ਵਰਡ, ਯੂ ਨੋ. ਉੱਥੇ ਪੁਰਖ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਅਗਰ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But to those people who think this is not important at all, my answer to that is there are certain places in Gurbani where if you do not know these rules, you will get lost. But most places there you probably will know what those rules are. Yeah, I just wanted to second Simranji's recommendation of watching the Amritpal Singh's videos. I haven't watched all 10. I have to admit, Simran, I haven't watched all 10, but I have watched a few. And I can tell you that they are very, very clear. And it's so much easier to watch a video than to read, because hesitation, book padhan che Punjabi che hesitation hundi hai thodi. So those videos are really very, very informative and gave me a lot of knowledge about the Bani grammar. Thank you, Didi, for sharing that. Appreciate it. Yeah, maybe I should have just have everybody watch it. मैं कुछ और discuss कर लेंदा, you know. पर कईयां ने watch नहीं करनी, so it's good that we did it from that angle. No, I think you're doing a superb job. That's not the point. I was just saying for people who want it more and want to. Yeah, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ depth ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, you know, even ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਰੀ ਦੀ book ਹੈ, ਸਿੱਖਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ English ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ book ਹੈ, that is also very good. But again, depth which है बहुत, you know, so you have to बड़ी patience चाहिए फिर पढ़ने वास्ते, you know, and it will put you to sleep in a second because बहुत dry है subject, you know. And that's why it's a little bit more entertaining to watch a video than to read a book. Yeah. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ, first person, second person, third person. Yeah, I think it's good to know ना विजी, सब पता लग जाता है, you know. ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ. नहीं वो दस्या दी जी बड़े लोगों ने है, लेकिन वो पढ़िया नहीं that I think that's the right way to put it. बड़े लोग बेचारे दस के चले गए, रो के चले गए, वे पढ़ लो सानू, you know, पढ़ लो तो बेटर है पढ़, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाए इस गल नो, you know. but किधरे मतलब कि इतनी क्लैरिटी हो जाती है परमात्मा दी. जिस फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, एक ईडी नू सिहारी है ते कक्का है जी. ਹੁਣ ਇੱਕ word as a general is singular to begin with. ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਿੰਜ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ. So out of the KCF class, can somebody tell me ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ already ਵਿਚਾਰਾ singular ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ, तो ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, one and the only one. Yeah, the ultimate one. The ultimate one, the one and the only one. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ.
ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ omnipresent, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ word। ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਸੀਜ਼ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ one and the only one we are talking about, that's it, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ believe me or not, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੇजेस ਸਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਤਾ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਔਂਕੜ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ one and the only one, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਬਸ। you know, so ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ 2 ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ 2 ਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੱਖਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਸੀਜ਼ ਹਨ ਬੜੀਆਂ, ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਸੋ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ, ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਨਨੇ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ। ਉੱਥੇ ਏਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਏਕ, ਆਪੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਔਂਕੜ? ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਵੇ, ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਇੱਕ, ਆਪੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਿਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ, better apply ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ as Simrat Didi said earlier ਕਿ application is what is the, so for example ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜੇ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। Okay ji, I think that's enough for today. I think और ज़्यादा बोर नहीं करना मैं किसी को. So Rohan ji, do you have any question? I saw you. I did. I just wanted, agar if you could, I'm very slow. So is karke jada first second person da, now I have my husband sitting here. Ona de samne ek bari quickly review kar do, then I'll learn from him as well. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਔਂਕੜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। It's hard to do right now, so yeah, sure ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਂਝ ਵੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟ੍ਰੀਗਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ। then when you apply the rules, then it becomes very clear, then become, and sometimes the authors get intrigued also, especially Paisa Pai Veer Singh ਹੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਟ੍ਰੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਗੇ,
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਧਿਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹਨ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਸਮਝਣ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, I'm going to end now and I'm going to stay here for a couple of minutes more. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ everybody। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। I hope whoever whatever the right rule is, I'm going to double check it again। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਰ ਕਰ ਕਰ ਡਰ 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 ਜਾਏ, ਡਰ ਕਰ ਡਰ 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 ਜਾਏ। ਉੱਥੇ that is one of the exceptions in thank you Simi for bringing it up। ਉੱਥੇ ਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਪ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਡਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। Yeah. So which tells you which tells you when they wrote all this stuff though, just imagine कि उन्होंने कितना instead of explaining और समझते होंगे कि सिख बड़े सियाने होने समझ आ जाएगी सारे नु रूल, उनके थोड़ा पता होना है 500 साल बाद कख नहीं पता होना इन्हां नु, ये totally confusion च सारे। पर वो डर वाला बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। if you have time to पा देना बेशक chat group and then let people see it। मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना शब्द, you guys can look at it yourself, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਡਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਹੈ, I cannot tell you। I still find things that I didn't notice 30 years ago। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਤਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ। ਸਿਮਰਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੰਨੇ ਦਾ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਾਉ, ਸਿਮਰੈ ਦੁਲਾਕਣਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰੇ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ between 7 to 10 different grammatical forms of Simran Guru Arjan Dev Maharaj has used in that first Ashwadi। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰੋ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਉਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ। it's just a teaser ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। if somebody can mute themselves, if whoever is not muted though, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਸੋ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟ੍ਰਿਗਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? How many people other than few people that I know must have noticed? How many people in this group when they read the first padi get intrigued by yare kitne simran the different forms aaye hain? Somebody focused on that? Kadi kadi honda hai na focus? Yeah
चलो अगली बारी सुखमनी पढ़ोगे तो maybe my words will keep ringing in your ear, you know. Yeah. Okay ji, Waheguru ji Khalsa, Waheguru ji ki Fateh for the last time. Thank you ji. Thank you, Ji. Wajih Khalsa, Ji Fateh Sarean. This was an